पंजाब के वास्ते एक अल्लाह वालों नेमत का दर्जा रखते हैं। अगर अज असी पंजाबियों ने इन्हां दे वजूद तो इन्हां दे इल्म तो अगर फ़ायदा ना चुकया तो असी एक होर नलायकी वड्डी कर गुजरांगे। सानू चाहिए कि जिहड़ा जिहड़ा काम करन असी इन्हां दे उस काम नूं जिहड़ा ना वो सताइश भी दईए और उस अख्तियार भी करिए। इस नाल इन्हां दे बांह वेली बनीए तां जे इन्हां दी हिम्मत और हौसला वधे और ये अपनी ज़बान वास्ते अपनी बोली वास्ते वध तो वध जिहड़ा ना वो काम करन। दर्जना नहीं सैकड़ियां की तादाद ज़बान के उत्ते मकालाजात लिख चुके हैं। अद्धी दर्जन तो वध जिहड़ियां ज़बानां ने 8-9 ज़बानां के उत्ते कुदरत रखते हैं। दुनिया के 12-14 मुल्क जिहड़े ने उन्हां दा सफ़र कर चुके हैं और वो सारे का सारा पहला पंजाबी के सफ़रनामे की शक्ल छपया जी। इत्थों अंदाज़ा करो कितनी ज़बान पुरानी है जी, 10,000 साल पुरानी, 7,000 साल पुरानी। और ये पहला असी इस अहद के लोग पहला काम करन लगे। इत्थों अंदाज़ा होंदा है कि कितना ज़्यादा अजे इस ज़बान के उत्ते काम करन दी लोड़ है। ठीक है, तो साडे कलम जिहड़े ने वो पता नहीं वो जुल्फां किधरे उलझ जाते हैं, कितने उलझ जाते हैं। और जिहड़े सीधे पासे ने वो कि कम अज़ कम वो काम कि जिहड़े साडे बाबे साडे वास्ते नहीं कर सके असी अपनी औलाद वास्ते करिए। क्यों कहते हैं हर प्यो ये चाहता है कि भाई मेरी औलाद कामयाब होवे, तो असी अपनी औलाद नूं कामयाबी नाल हमकरार करने वास्ते की कर रहे हैं। सानू ये सर ने नवल पढ़ा रहे हैं और फ्रांसीसी इंटू उर्दू डिक्शनरी जी है वह भी इन्होंने मरतब करके तो गौरमेंट को दी है। तो जोड़ा बंदा वो बड़ बोलियां डिक्शनरी दे सकता अपनी ज़बान नहीं दे सकता, वो अगदों देगा ना कि अपनी ज़बान दे। बल्कि पाकिस्तान बोलियां जाने वाली सारिया ज़बानों के उत्ते दस्तरस है कोई छोटी गल है। और अपनी ज़बान के जोड़े साढ़े 36-37 लहजे ने पंजाबी ज़बान के सारे लहजियां के उत्ते दस्तरस है। तो क्यों ना अजे लोग जोड़े ने उन्होंने असी जोड़ा वो यूटिलाइज़ करिए, इन्हों वरतों च लिया के इन्हों का हौसला वधा के इन्हों का हौसला बन के इन्हों आगू मन के आगू मिथ के तो इन्हों के असी जोड़ा वो सालारी दे विच अपनी माँ बोली दी वो चीज़ वो शान कि जी ये खोई गई वो पग कि जी पंजाबी के सिर तो ला के अंग्रेज़ ने अपने घोड़िया के कन्ना के खड़कना मारन वाले तो अपने दफ्तर के बाहर खड़े नौकर के सिर पर बनी अपनी पग वापस खोईए, अपनी पग वापस लीए। वो कायदा कि जोड़ा उसने साड़ के लोगों को पैसे दिते वो कायदा अपने बालों के हाथे दईए। ठीक है जी, मेरिया गल्लां जज्बाती नहीं, ना ही इन्होंने जज्बात की रोच बह के सुनना है, ना ही ज़हन च रखना है। क्यों जज्बात की एक कैफियत होती, उस कैफियत तो बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है। खुदा वास्ते मेरिया गल्लां एक यूनिटी के तौर पर एक सांझ के तौर पर लैना है कि असी इन्हां सारिया चीज़ों एकमुठ होकर सोचीए तो अगे नूं लैके वधिए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैनूं पता मैं ज़्यादा बोल गया लेकिन मैं शायद बहुत ज़्यादा बोलना चाहता सी। मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करांगा, तुसीं मैनूं बर्दाश्त किया। चला वसते रहो। तो ये जिहड़ी चीज़ है इस दे उत्ते सारे पंजाबी असीं इस टाइम कम अज़ कम जिहड़ा ना पंजाब के 16, 17, 18 ज़िलों चों असीं इत्थे इकट्ठे होए बैठे हैं। मजीद लोग भी आ रहे हैं तो असीं इस कायदे की अहमियत नूं समझिए। इस NRI साहब वास्ते भरपूर तारियां ते रब रखा। ये सन गुजराती अली में गुजराती तो नहीं होते पता नहीं दूसरे आते पाते गुजराती भी इन्होंने चीज़ याद किया था। जिन्हें इतने साढ़े नाल प्रीत साढ़े नाल का त्यौहार है एक पर्ची में पहले ही सब पट्टी साहब छाछी दुनिया तो बना तो हमें डिजाइन कहने तो उस तो बाद मेरे महान जनाब डॉक्टर हुसैन शाह साहब आए तो हमें जनाब डिजाइन बिस्मिल्लाह करा तो साढ़े कोल आ गए तुझे साढ़े नाल गलत की थी और जो मेरे को जनाब आप तस्लीम लाए। तो मैं चाहूँगा कि अगे कायदे के उत्ते गलबात वास्ते साढ़े को जनाब मेरे परसों 2-3-4 दिन पहले भी पुराने सन अदरीश चीमा साहब उन्होंने भी गुजारिश है कि अगर अपने विचार साढ़े नाल सांझे करो। बहुत मेहरबानी अदरीश चीमा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपना तारफ करवाते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ बोलियां वंडियां। साढ़े हिस्से पंजाबी आई इस वास्ते असी उहदा शुक्रिया अदा करने कि उन्हें सानू पंजाबी दान की। सब जुबानां चंगियां लेकिन किसी की जिहड़ी भी माँ बोली हुंदी है उहदा तोड़ कोई नहीं हुंदा। बाकी सारिया जुबानां असी पढ़ के सीखने
ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ ਗਾਲਿਬ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਤੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰਾਇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 3-3, 4-4, 5-5 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਤੇ ਖਾਬ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਕਿਉਂ ਖੋਏ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ। ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਘੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਸੱਲਹ, ਘੋੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਰੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਕਾਇਦੇ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟਨਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਤਾਲੀਮ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਸਕਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਾਇਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 1 ਆਨਾ ਜਾਂ 2 ਆਨੇ ਤੇ ਕਾਇਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 6 ਆਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ। 30 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌੜੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 1,500 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤੇ 10 ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਇੰਝ ਸੀ ਕਿ 9 ਬੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ
ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਇਦੇ ਏਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਾਇਦਾ। ਸਾਂਝੇ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ 12 ਕੁਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਹਿਜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਲਹਿਜੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਝਰਨੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਝੇ ਕਾਇਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਤਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕਾਵਿਸ਼ ਯਕੀਨਨ ਕਾਬਿਲ ਸਤਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਇਦਾ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲਨ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਬੀ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਭਾਬੀ ਲਿਖਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੱਖਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਕੀਤੀ, ਅਦਰੀਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਗੂੰਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਜਣੋਂ, ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਕਿਤਨੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੇ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿਤਨੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਤੌਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੌਣ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
11ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪੋਂ। ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ 1-2 ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1-2 ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੋਰੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹਦੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਲਾਈਟਨਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ 1880 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਿਮ ਸਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਰਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਥਾਵਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਿਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਰਬੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਇਦਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ 15 ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 12 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 12 ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹਿਜਾ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੰਜ ਬਮਾਨੀ ਜਾ, और अद्धे हिस्से में इस्तेमाल होता है वेंज, और दोनों का मतलब एक है। दोवें एको लफ्ज़ ने, उच्चारण विच फर्क पिया। जिस तरह हुणी गल हो रही सी कि पहाड़ी इलाकों दियां आवाज़ां भारियां हो जांदियां ने, मैदानी इलाकों दे विच कुशादगी ते वुसत आ जाती है। असां को लफ्ज़ इस्तेमाल होता है यानी जमा दी ज़मीर वास्ते अड्डा, यानी अड्डा ग्रां, वो जरा जिहा आगे तलागंग दी हदां च दाखिल होता है तो हो जाता है असेडा, फिर जरा होर अगे जाता है तो हो जाता है असाडा, फिर खुले मैदान जाता है तो हो जाता है साडा। लफ्ज़ तो एक ही है, उसकी रूट चल रही है, वो मुख्तलिफ जोग्राफिए दे कारण उसके तलफ़ुज़ उच्चारण में फ़र्क पै जाता है।
ਜ਼ਬਾਨ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਪੋਠਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਧੋਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੁਗਰਾਫੀਆ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਦਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਅਟਕ ਨੂੰ ਅਟਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਟਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਣਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੂਨ ਕਿਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੌਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੌਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਔਰ ਕਈ 100 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ। ਚੌਂਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੁਨਗੁਨਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੰਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਓਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਣੀਆਂ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਚੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਦਰ ਜਾਜਵੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਬੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਲੁਗਤ ਢੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੂँकि ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਦਰੀਸ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਇਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ਬਾਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੀ फ़र्क है बहुत ज़्यादा। वो इतना फ़र्क है कि वो लगता है कोई और ही लफ्ज़ है। मिसाल देना, जिस तरह वड्डे दो लहजे समझ लो, शुमाली पश्तो दे विच औरत वास्ते लफ्ज़ है खज़ा, औरत वास्ते खज़ा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो जनूबी जिहड़ी पश्तो है यानी कोहाड़ तो थले थले चले जाओ कोयटे तक,
ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਜਾ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ਤੋ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਰੀ ਪਸ਼ਤੋ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਪਸ਼ਤੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕੁਆੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਲਿਖਤ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਰ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੇਮ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਅਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਯਾਨੀ ਸਿੰਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਯਾਨੀ ਬਾਲਾਈ ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ। ਤੇ ਬਾਲਾਈ ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਲਫੁਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਇਗੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਲਫੁਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਇਦਾ ਸਮਝਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਕਾਇਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਸਾਨੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤਲਫੁਜ਼ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ऐसे फिक्रे भी मिले, कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਟਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 6 ਆਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉਸੂਲ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਰਅ ਖਾਨਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾੜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਉਸ ਦੀ, ਇਤਨੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜਿਆ। ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਡੰਗਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ
ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੰਮ ਪਲ ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਨਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਮੁਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੇ। ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਰਦੂਈ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਜਮੂਆ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਜਾਗ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆਮਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਤਦਰੀਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ। मैं आ गया जी। जनाब अवैस बासर साहब भी तशरीफ लाए ने जिहड़े साहब किताब के वर्के लथा नूर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਐਮਬੀ ਪੰਜ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। भाई मान लो थोड़ा क्लोज हो जाए, मैं भी अच्छा आ जाऊँगा। बाट साहब भी आता है ठीक ड्राइवर बंदे दोनों लिखते हैं फिर देखो अवैस किताब में खोलो ना, भट्टी साहब खोलिए जरा किताब में। नाब की किताब है, दरूद शरीफ ही पढ़ सकते हो। चलो फिर एक बार अली अहमद गुजराती ने थोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते नाले इस हवाले में कोई गलबात करेंगे इन्होंने बार-बार मैं ना नाम उठाओ तो किसी किताब से थोड़ी गलबात करें तो तकलीफ है तो मैं बैठ के तेरा कहना बड़ा ऑपरेशन है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल कदर और साहिब दानिश बिनिश अहबाब अज दी किताब जिस दे उत्ते मैनूं गलबात करने वास्ते मौका दिता गया, वर्के लथा नूर। ना तो ही कलेजे ठंड भी पैंदी है ते कलेजे खिच भी पैंदी है ते हल्का जिहा दिल दे विच रीझ भी आउंदी है कि काश मेरी किताब का नाम होंदा। लेकिन हकीकत विच काश तो पहला ही गल पुग जाती है कि मेरी ही किताब का नाम है। अवैस बासल गुजरात की जूह का एक ऐसा मनुख है जिसका नानका दादका उर्दू स्पीकिंग सी और तकसीम तो बाद हिजरत करके ते कराची आए और उस तो बाद फिर गुजरात का एक ग्रां है फतेहपुर, उत्थे दे वसनीक ने इन्हां दे नानके अजे भी इंडिया च ने। पिछले दिनों इन्हां दे मामू सानू मिलने वास्ते भी आए पाकिस्तान। और ये बच्चा MA उर्दू है। चीज़ यह है कि जदों किधरे असीं गल करते हैं पंजाबी की कहा जाता जी कि की तुहानूं लभदा गल्लां करदे जे। सो जदों असीं पंजाबी दीयां गल्लां करने तो फिर इहो जिहे हीरे लभदे ने। बस जाच नाल जी मैं दसां दा जी कौन है वीरां तुहाडे सामने। जदों जाच नाल मिट्टी फरोलन लग पवी है, मिट्टी छानन लग पवी है तो फिर तुहानूं पता है कि रेत तो ही शीशा भी बन जाता होंदा है। सो मैं अपने ताईं कोशिश करके लोगों को गल्लां सुन के हत्ता के बेइज्जती भी करवा के अपनी ज़बान की गल नहीं छड्डी। और इत्थों तक कि अगर किधरे यूनीवर्सिटी का इकट्ठ होया है, अगर किसी कॉलेज का इकट्ठ होया है, अगर किसी स्कूल का इकट्ठ होया है तो जदों किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहना जी कि मैं किहड़ी ज़बान च गल करां तो कुछ लोगों को नहीं सी पता होंदा किहड़ी ज़बान च गल करी दी है। तो चूँकि मेरी ज़बान गूंगी नहीं है इस वास्ते मैं उच्ची आवाज़ मार के कल्ला कहना होंदा सी पंजाबी। सो ये मेरी वही मेहनत है, वही कोशिश है कि वह गुजरात कि जिसकी 175 साल किताबी तारीख की पहली किताब फारसी है। जिस तरह अगे नशाद साहब कह रहे सन कि साडा पढ़िया लिखिया तबका जिहड़ा है वो अज भी तुसीं वेखो ना तो साडे सरनामे जिन्ने हैं ना
ਉਹ ਰਿਫਤਨ ਤੇ ਕਰਾਮਦਨ ਤੇ ਦਰਾਮਦਨ ਤੇ ਆਮਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਦਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਰਨਾਮਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 175 ਸਾਲਾ ਕਿਤਾਬੀ ਤਾਰੀਖ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਗਨੀਮਤ ਕੁੰਜਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਨਵੀ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ 'ਤੇ PhD ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ 99% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਥ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮੁਨੀਰ ਸਲੈਚ, ਹਾਲ ਮੁਕੀਮ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਵਫੀਆਤ ਨਿਗਾਰੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 3600 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ 3900 ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਨ। ਮੇਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਕੋਈ 20, 25, 30, 40 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ 3650 3700 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਥ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਸ਼ਮੂਲ ਮੰਡੀ ਬੌਦੀਨ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਚੇਤਰ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 2, 3, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਛਪ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਜੇ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਮੰਗੇ। 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਆਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਥੱਕੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, 600 ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, PDF ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 10-15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੋਖਾ ਲਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਗਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਕੈਸਰ ਮਹਮੂਦ ਗੁੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੈਨ ਜੱਟ ਕਸੂਰ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ MA ਉਰਦੂ ਨੇ। फैसल मंदूर कैफी MA उर्दू है, ठीक है जी, उर्दू का उस्ताद है। किताब जी है पंजाबी की, गज़लां पंजाबी दियां लखां नहीं करोड़ों की गिनती दुख जद बहुते हो जाते हैं, सांभन औखे हो जाते हैं। ये गज़ल वो जी है दुनिया के हर कन तिकर अपड़ी है और ये सारे उर्दू वाले पंजाबी के नाल जोड़े हैं। तो ये वर्के लथा नूर ये साढ़े सारे पंजाबियों वास्ते एक बड़ा मान है, बड़ा एक फख्र है। तो मैं बस इन्नी को गल करांगा इत्थे कि किताब दे विचों चीमा साहब मिर्जा साहब ख्वाब च रोज़ा आया है, नींदर टाणी खिड़िया नूर। ख्वाब च रोज़ा आया है, नींदर टाणी खिड़िया नूर। विच ख्यालां उतरी नाथ, विच ख्यालां उतरी नाथ। सोच दे वर्के लथा नूर, सोच दे वर्के लथा नूर। अपनी रोशन फिक्रां थी आका जग दे वंडिया नूर। अपनी रोशन फिक्रां थी आका जग दे वंडिया नूर। और वेखो सारी दुनिया ते, वेखो सारी दुनिया ते गारे हिरा चों टुरिया नूर। गारे हिरा चों टुरिया नूर। राम है कीता वैशी नू, राम है कीता वैशी नू। नेरे विचों कढ़िया नूर, मिना जुलुमात इलन नूर। नेरे विचों कढ़िया नूर। सोच टुरी है तैबा नू, अखियां दे विच भरिया नूर।
ਸੋਚ ਟੁਰੀ ਏ ਤੈਬਾ ਨੂੰ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਨੂਰ। ਬਈ ਨਾਤ ਕਹੀ ਜਦ ਬਾਸਿਲ ਨੇ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਿਆ ਨੂਰ। ਨਾਤ ਕਹੀ ਜਦ ਬਾਸਿਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। गुजराती सर शेरी जी मेरे को ने थोड़ी कोई गलबात करना चाह रही हूँ इसे किताब के वाले का मेहरबानी ਸ਼ੀਰੀ